Good morning, dear students. In the last period, we have discussed 4 applications of derivatives. First, we discussed the rate of change of quantity. Then, equation of tangent and normal to a given curve at the given point. Then we discussed the increasing and decreasing functions. And lastly, we discussed the approximation of certain quantities. Today, we are going to discuss the next application of derivative, that is maxima and minima. This is a very important application. So, when we hear the word maxima, minima, the word itself indicates maximum value or minimum value. I will explain this with the help of an example of a function, generally a function, say y is equal to f of x. Suppose this is the graph of the function y is equal to f of x. When you observe the function, this function attains the maximum value at x is equal to c. At all other points, the value of the function is less, and the maximum value of the function is attained at this point, x is equal to c at this point, and the maximum value of the function is f of c, and the maximum value of the function is f of c. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫು y is equal to f of x ಅನ್ನುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ as a point of maxima, and f of c is the maximum value of the function. This function is defined in the domain open interval ab. C belongs to the open interval ab, and this f of c is greater than f of x for all x belongs to the interval open interval ab. What is the meaning? Here this f of c value is greater than f of x where x belongs to the open interval ab. In this interval, for all the remaining values of the x, f of c is greatest. That is the meaning of this definition. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎ ಬಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಈ ಸಿ ಒನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವಳದ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಸಿ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೇ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ the value of the function attains the least or minimum at x is equal to c, and the minimum value of the function is f of c. ಈ ನೋಡಿ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಆಗಿದೆ. We call this x is equal to c as a point of minima and f of c as
the minimum value of the function. Minimum value of the function. Here also, say the domain A and B. So C belongs to A comma B, and f of C is less than f of x for all x belongs to open interval AB. That means this f of C is least compared to the value of the function at other points in the domain open interval AB. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿನ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ. A function may have not only one minimum value, but it can have more than one minimum value or minima. A function may have more than one point of maxima or point of minima. For example, I will consider the function sine function. So sine function, we know the graph of the function as. So this sine function is having more than one point of maxima, more than one point of minima. Suppose, so C1 is point of maxima, C2 is also the point of maxima, and here C3 and here C4. See, C1, C2 point of maxima, C3 and C4 point of minima, and so on. We are getting more than one point of maxima or point of minima. Generally, a function may have more than one point of maxima, point of minima. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮನು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ, and the maximum value of the function and minimum value of the function. We come across the next concept, that is local maxima and local minima. So there is a little difference, not much difference, little difference between the local maxima and the simple maxima. Only the difference with the domain where we are going to define. So I will explain that, the local maxima and local minima. For explaining the local maxima and local minima, I will take another function and I will explain with the graph of that function. Okay, so I am taking a function, graph of the function. So this is a function. Here, when you observe, we are having the
function, that is point of maximum, point of minima. If you consider this point, say C1, C1 is a point of maxima, and here C2 is point of maxima, C3 is point of maxima. Whereas if you consider this one, C4 is point of minima, C5 is point of minima, and C6 is point of minima. If I consider the domain here, between this domain or whole domain, if I consider the whole domain, so C1, C2, C3 are points of maxima, C4, C5 and C6 are points of minima. We already explained the definition in the previous example. But what is the difference between the local maxima, local minima, or point of local maxima, point of local minima? We are now going to understand. In local maxima and local minima, we are going to consider the small local interval. That is, suppose H is a small positive quantity. H is a small positive quantity. Okay, that is H is greater than 0. So H is a small positive quantity. We are going to consider the local interval. C1 minus H and C1 plus H, a small local interval. In this local interval, the point at which the function is having the maximum value, we call that point as the point of local maxima. Similarly, we are going to consider a local interval, say C4 minus H, C4 plus H, where H is a very small positive quantity. In this local interval, the point at which the function is having the least value, is called the point of local minima. So local maxima, local minima, so bari ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರೆ, ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಇಂಟರ್ವಲನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಲೋಕಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೆಚ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ C1 ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ C1 ಮೈನಸ್ H, C1 ಪ್ಲಸ್ H. ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೆಚ್. ಹಾಗಾದರೆ C4 ಮೈನಸ್ H, C4 ಪ್ಲಸ್ H ಅನ್ನೋಂಥ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾಳ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಯಾವುದೊಂದು ಊರು, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ.
ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ತುಂಬ ಟಾಪರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅದೇ ಒಂದು ಊರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಾಲೂಕು, ಆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಊರಿನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವರ್ಡು ಲೋಕಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ, ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಹಿಯರ್ f of c1 is greater than f of x. f of c1 is greater than f of x for all x. It belongs to c1 minus h, c1 plus h local interval. If f of c1 is greater than f of x, that means f of c1 value is the greatest value of the f of x for all x belongs to this small local interval. Similarly, here f of c4 less than f of x for all x, it belongs to c4 minus h, c4 plus h. So f of c4 is the least value of the functional value of x for all x belongs to this local interval. Then we call this c1 as the point of local maxima. C1 is called point of local maxima. And here C4 is called point of local minima. Here C1 is the point of local maxima and C4 is point of local minima. Similarly, this function is having many local maxima, points of local maxima and many points of local minima. We can have more than one point of local maxima, point of local minima. We are going to discuss next, that is absolute maxima, absolute minima. I am going to explain now what is the difference between the absolute maxima and local maxima. Absolute minima, local minima. I told you this function is having many points of local maxima. C1, C2, C3 and etc. we are having the points of local maxima. Similarly, C4, C5, C6 and so on, we are having the points of local minima. If the function goes like this, when you observe the graph, it is very clear the greatest value of the function is attained at x is equal to C1 compared to the other points, C2, C3 and so on. The greatest value of the function is attained at C1. We call this x is equal to C1 as the point of absolute maxima. So the absolute maximum value means the greatest maximum value of the function among the different local maximum values. Or point of absolute maxima means the point at which the function attains the greatest value compared to the other points of local maxima. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ x is equal to C1 ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ C1 ಅನ್ನು ನಾವು
ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C4 ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ C5 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ C6 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C4ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, C4ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಾ. While discussing, we use only point of maxima, point of minima. That means it is local maximum and local minima. There is no much difference. Only difference with the domain I told you. Only difference with the domain. Okay. So now we are going to discuss the next concept. So before going to discuss, we discuss it with the graph of the function while observing the function. On the graph, we defined the point of maxima, point of minima. Suppose if I give you the function, say f of x is equal to x cube plus 3x square plus 2x plus 10, and I will ask you find the points of local maxima and local minima of this function, and also find the local maximum value of the function and local minimum value of the function of this function. Then how do you answer? It becomes very difficult for us. Till now we found out the point of maxima or point of minima by seeing the graph. Without graph, simply seeing the function, it will be very difficult for us. At this situation, we use the derivative. ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 10 ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೀವಾಗ ಗ್ರಾಫ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಸರ್ ಅದರ ಗ್ರಾಫ್ನ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿರೈವೇಟಿವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. By using the first derivative test, we are going to find the points of local maxima or points of local minima. Okay. So, first derivative test. Now, we are going to study the first derivative test. So, in first derivative test, we follow these steps. Firstly, in the first step, we are going to find the derivative, that is f dash x, and we equate to 0. We are going to equate the derivative of the given function to 0, and we find the extreme points. In the application of derivative increasing and decreasing function, we called the points as critical points. The same points here we call them as extreme points. Extreme points means the point of maxima or point of minima.
ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾನ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಝೀರೋಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಝೀರೋಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್. So what is f dash x? X cube differentiation is 3x square, minus 3x differentiation is minus 3, and 3 differentiation is 0. Now I am going to equate to 0 this one. I am going to equate this to 0. Now I will take the 3 as a common factor. Then I am getting x square minus 1 is equal to 0. It implies I will cross multiply this 3 and x square is equal to 1 means x is equal to plus or minus 1 are the critical points. That is plus 1 and minus 1. Plus 1 minus 1 are the critical, that is extreme points. Plus 1 and minus 1 are extreme points. We can call critical points also, no problem. But here we call them as extreme points. That means at these 2 points we are getting the maximum value or minimum value. We don't know, therefore we call them as extreme points. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಝೀರೋಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಝೀರೋಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ 3x ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆಯಿತು, 3 ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನು 0 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಝೀರೋಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಸಿಕ್ತು, ಇದು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನಿವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ allocate extreme points on the number line. The next step, we have to allocate the extreme points on the number line. We are going to allocate the extreme points on the number line. So minus 1 here, plus 1 here, minus infinity here, plus infinity. We have allocated the extreme points on the number line. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಮನಿಸಿ, ನೀವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಮರಿಬಾರ್ದು. When we allocated the extreme points on the number line, we got 3 disjoint intervals. One is minus infinity to minus 1, second one is minus 1 to plus 1, and third one is plus 1 to infinity. I told you
these 2 points are extreme points. We don't know exactly the point of maxima or point of minima. We are getting maximum value or minimum value among these points. Therefore, we switch over to the next step, that is check the sign of f dash x in each interval. We got 3 disjoint intervals. In each interval, we have to check the sign of the derivative f dash x. That is the next step. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ -1 +1 ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಯಾವುದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸೈನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. -∞ to -1 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, -2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -2 ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ -∞ to -1 and we will check the sign of f dash x. So f dash -2. So here 3 into -2 square -3. So that is equal to 12 minus 3. This is greater than 0. That is positive. So this is positive. Here we got the sign as positive. In this interval, we got the sign as positive. Now we will take a value in the interval -1 to +1. I will take 0. Okay. So f dash 0. If I put x is equal to 0 here, so -3, that is less than 0 means I got negative here in this interval. I got negative. I will take the value 2, f of 2, f dash 2. If I put 2 square, once again 3 into 2 square minus 3 means it is greater than 0. That means I am getting here positive. Positive. So I checked the sign of f dash x in each interval. In the first interval, I got the sign of f dash x as positive. In the second interval, I got the sign of f dash x as negative. And in the third interval, I got the sign of f dash x as positive. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸೈನ್ನ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲು ಈ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ನಾನು -2 ತಗೊಂಡೆ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ -2 ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ನನಗದೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ -1 to +1 ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡೆ, 0 ತೊಗೊಂಡೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ 0 -3 ಬಂತು, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ 1 to ∞ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡೆ 2. ಹಾಗಾದರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸೈನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಸೈನ್ಗಳು ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ identification of the points. The next step is identification of the points according to this. Identification of the points by using this idea. So about the extreme point, when we move from left to right, if the sign changes from positive to negative, see here E is the extreme point. About extreme point, if the sign of f dash x is changing from positive to negative, then the point E is called point of local maxima. Point E is called point of local maxima. About the extreme point, if
the sign of f dash x changes from negative to positive, then the point E is called the point of local minima. About the extreme point, if the sign of f dash x does not changes, then that point is called point of inflection. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮನ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸೈನು ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸೈನು ಮೈನಸ್ಸಿಂದ ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸೈನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ x is equal to -1, f dash x, sign of f dash x is changing from positive to negative. We call this x is equal to -1 as point of local maxima. And f of -1 equals, f of -1 means, listen, we have to substitute this -1 not in this function f dash x, here we have to substitute -1 here, f of x in function f of x. So f of -1 means -1 whole cube minus into minus plus 3 plus 3, we will get 5. The 5 is the local maximum value. About the extreme point +1, the sign of f dash x is changing from minus to plus. Therefore, x is equal to +1 is called the point of local minima. And f of 1 is called, see, 1 cube 1 minus 3 plus 3, that is equal to, cancels 1. So 1 is the point, that is local minimum value of the function. ಈಗ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈ -1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದರ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸೈನು ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ x is equal to -1 ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಫ್ ಆಫ್ -1 is equal to 5 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ -1 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ -1 5 ಅಂತ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 5 ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಇದು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ x is equal to +1 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಬಲಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸೈನು ಮೈನಸ್ಸಿಂದ ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ಸಿಂದ ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ x is equal to 1 ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 is equal to +1 ಅನ್ನು ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So this is about the final step, that is identification of the points. We identified the points of the local minima and local maxima of the given function. Now, what is the logic behind these steps? I will discuss for some time.
The logic behind these steps. Why we have used these steps? Okay. We know that at the extreme points means the points at which we are getting the maximum value of the function or minimum value of the function. We call them as extreme points. Suppose, so this is the graph of the function. So at this point, we are getting the maximum value of the function. At this point, we are getting the maximum value of the function. And this point C is called the extreme point or point of maxima or point of local maxima. No problem. There is no much difference. Difference only with the domain. Now point C is called as point of maximum. At this point, see, at this point, say C1, this is C2. You are getting the minimum value once again, minimum value of the function. Similarly, at this point, C3, say maximum value. See at this point, C4. So C1, C2, C3, C4 are called extreme points. When you observe, at this point, if I draw the tangent, the slope of this tangent will be 0. Slope of this tangent will be 0. What do you mean by slope of the tangent drawn to a curve? It is nothing but derivative f dash x. It implies f dash x is 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕರ್ವ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ 0 ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈ -1 +1 ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ we have to differentiate the given function and equate to 0 and get the extreme points. In the second step, we allocated the extreme points on the number line. Say this is the number line. Suppose this is the number line. We have allocated the points just as on the number line. ಈಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ -∞ +∞. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, we check the sign of f dash x in each interval. I told you f dash x is nothing but slope of the tangent. Now I will check the slope of the tangent in the interval. Say in this interval -∞ to c1. Say in this interval I will check the slope of the tangent. What is the slope of the tangent in this interval? It is very clear. The slope of the tangent in this interval is positive. If I check the slope of the tangent in this interval, this is negative. ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾಕೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ C1, the f dash x is changing from positive to negative. This point is definitely the point of maxima. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ C1 ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ C1, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ and what is the slope of this point? Slope of the tangent at this point. See, in this interval, that is say in this interval, say okay, at this interval about this extreme point C2, the sign of f dash x is now negative and f dash x is here positive. Slope of the tangent is negative here and slope of the tangent is positive. The sign of f dash x is changing from minus to plus. Therefore, definitely this point will be the point of local minima. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ C2 ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸು ಮೈನಸ್ಸಿಂದ ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ C2 ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ C1 ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, C2 ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ C1 I got here plus minus. So about C1 the f dash x is positive here, negative, changing from plus to minus. Definitely this is the point of local maxima. About C2 the slope of the tangent is negative here and here positive. Therefore C2 is the point of local minima. So this is the logic behind the steps in the first derivative test. Okay. Throughout this concept we use the maxima and minima or local maxima, local minima, all are same, only difference with the domain. Therefore, if I use the word maxima and minima, you have to understand that as the local maxima and local minima. In the next period, we are going to discuss the second derivative test. This is the first derivative test. Still very simple test, that is second derivative test. By using second derivative test also we can find the points of local maxima and local minima. Thank you.